देवता माने कौठारे शांति पाती ना मर्त्य जिते जन्म नहीं नियंती कहीं से तो समस्त को स्नेह दियंती से स्नेह पाइबापी मार क्रोड़मंडन करने राम जमी व्याकुल होते कृष्ण जमी व्याकुल होते से आज अनेक दिव्यात्मा बहु प्रतीक्षित होकर रही आम गोटे मनीष पिला हम हेले जगह पाऊना स्थान पाऊना जमी आम मैंने अतिथि मैंने आसिले आज ज्ञान विज्ञान मंदिर तरफ जो अतिथि मैंने आसिले अतिथि अभ्यागत करने जो परिवेशटा प्रदूषण मुक्त कर परिष्कार परिच्छन्न कर उत्तम आसन दि जाए परिष्कार आसन दि जाए जो बसिले अतिथि को आनंद लगे। अच्छा जो दिव्यात्मा मान को पितामाता मन में कल्पना कर डाकिबे से आसला बेले तांकर स्थान जो गर्भटा मार गर्भटा सेटा केते मात्रा रे संस्कारित ता होची प्रश्नवाची। अतएव माँ संतान को डाकिबा बेले भूल करिचु जहाँ भी होना कहीं एवं जेहेतु भगवान गोटे देइचंती संतान आउ सी भूल करवा नहीं आज ठारू सचेतन हवा कहबार उद्देश्य होची छोटिया पिला जिते आपनकर जन्म नहीं से पिला जन्म होकर सी केबे चली नथिला आपण ताको ठिया करिचंती आंगुली धरी करी ठिया करिचंती चलैचंती थर को थर से पड़ी जाउची थर को थर पड़ी तले चालई अभ्यास सारा बळे ताले थरे थरे पड़ी जाउची थरे थरे उठी जाउची माटा ताकू धरी 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 दुई पादरे से पिलाटा को चलैबा सिखि दला केते कष्ट कला आउ जो पिलाटा जन्म होइतला परे से केबे कथा कहि नथिला जो माटा निज संतानर आखिरे आखि को मिसई ऊ ऊ ऊ ऊ कही ओ इत्यादि वर्णमाला शिखेकरी ताकू आउ गोटे माँ मातृभाषा सहित परिचय करईदेला कहीं जन्म होता पिलाटा भाषा कहूनला कथा कहूनला भाव बुझुनला आपण मैंने एते कष्ट करी ताकू कथा कहवा शिखेदेले आउ मात्र 10-15 वर्ष जदि आपण मान साधना करिवे आपण मानकर साधन सिद्धरे से पिलाटा तो देव प्रतिम होइजिवो एठी मध्ये आपणकर जडिबार अछि उत्तम ट्यूशन मास्टर खाली देई देले जे पिला पाठ पढियो तानो आमे तो भूल करिचे दुर्बल मानर बिहन को आनिकरी चारा कर देचु उन्नत रासायनिक पद्धति रे ताको चाष करिचु बारटा खूब स्ट्रांग करिचु हेले फल मल भल हो नाही कहले काई कि ना हमर तो चारा गछटा दुर्बल हो जाईची तेनु जहा तो हो जाईची एबे आउ से भूल करबा नाही अतएव निज पिला पई आमे प्रथमे सचेतन हवा दरकार कहीं पिला 16 घंटा आपण पाखे 8 घंटा सार पाखे पुणी सरकार नियम ये प्राइवेट स्कूल हेले भी सरकार नियम अनुसार चलुची जो जो स्कूल रे जो जीवे लिखाई नॉन पनिशमेंट जोन दंड मुक्त विद्यालय जो भय नाही सेठी पिला माने श्रृंखलित हेबे नाही तेणु जो चिराचरित प्रथा थिला सेटा मध्य उठी जाइछि अतएव पिला को आपण घरे टिके शासन करि परिबे ताड़येत बहवो दोषा ताड़येत बहवो गुणा लालयेत बहवो दोषा कहले ताड़न कले अनुशासन कले पिला पाखरे बहुत सुगुण बढ़ी जाए बहुत सुंदर सुंदर गुण विकसित हुए आ लालन पालन कले पिला को अत्यधिक स्नेह कले पिला पाखरे बहुत दुर्गुण बढ़ी जाए तेणु आपण मैंने चिंता करूँ आजिकाली बापा माँ मानकर प्रायतः गोटे बा दुईटी संतान तेणु से पिला मानू एते स्नेह दौरान जोटा अवर्णनीय से स्नेहटा परवर्ती समय रे पिला को अधपतन करार सहायता होची गोटे छोटिया दृष्टांत महाभारत युद्धर अवसान हो जाइए एवं पांडव 5 भाई चिंता करछंती केमिति राज्य शासन करिवे धर्मराज युधिष्ठिर मन में क्षोभ होउची जे एई भली गोविंद अर्थात स्वयं भगवान उपस्थिति रे वर्तमान रे द्वापर जुगरे जदि भाई भाई भितर एमती हणकटा हो जाए केते केते निरीह प्रजा माने प्राण बलि दे देले केते केते सीमंतिनींकर सीमंतरु सिंदूर फुचिगला केते केते पिला माने संतान माने पितृहीन हो गले एई भली कथा जदि भगवान को उपस्थिति रे हो जाए आगामी कलिजुगर मनुष्यटा केमिति कथा चिंता करुवा समय हठात भगवान आविर्भाव हो गला
ଆଉ ଗୋବିନ୍ଦ ବା କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦେଖି ସମସ୍ତେ ଖୁସି ହେଇଗଲେ, ସମସ୍ତେ ପ୍ରଣିପାତ କଲେ। କେବଳ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ବଡ଼ ଭାଇ, ତେଣୁ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କୁ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଣାମ କଲେ। କହିଲେ ଭାଇ, ଭଗବାନ ବାସୁଦେବ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ବଡ଼ ଭାଇ ଆପଣ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତାମଗ୍ନ ଭଳି ଜଣାଯାଉଛି। ନା ହଁ ରେ କାହ୍ନା, ମୋ ମନରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ। ନା କଣ ପ୍ରଶ୍ନ? ନା ତମର ଉପସ୍ଥିତିରେ ଯଦି ଆଜି ଏଇଭଳି ହେଇଗଲା, ଏଇଭଳି ରକ୍ତର ଶାଣିତ ନଦୀ ପ୍ରବାହିତ ହେଲା, ଏଇଭଳି ଯଦି ଅମାନବୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଗଲା, ତାହେଲେ କଳିଯୁଗର ମଣିଷଟା କେମିତି ହବ? ଭଗବାନ ହସିଦେଲେ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଭଗବାନ ସବୁବେଳେ ହସିବା ମୁଦ୍ରାରେ ରହିଥାନ୍ତି। ଅଧରଙ୍ଗ ମଧୁରଙ୍ଗ ବଦନଙ୍ଗ ମଧୁରଙ୍ଗ ଗମନଙ୍ଗ ମଧୁରଙ୍ଗ ନୟନଙ୍ଗ ମଧୁରଙ୍ଗ ମଧୁରାଧିପତେ ଅଧରଙ୍ଗ ମଧୁରଙ୍ଗ। ତାଙ୍କର ସବୁ ହଉଛି ମଧୁର। ଭଗବାନ ହସିଲେ, କହିଲେ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ଟିକେ ବହୁ ରାସ୍ତା ଅତିକ୍ରାନ୍ତ କରିକି ଆସିଲିଣି, ଭାଇମାନେ ମୁଁ ଟିକେ ବସି ପଡୁଛି, ତମେ ପାଞ୍ଚ ଭାଇ ଟିକେ ବାହାରୁ ବୁଲି ପଳେଇ ଆସ, ମୁଁ ଆସିଲେ କହିଦେବି। ତେଣୁ ଭଗବାନ ବାସୁଦେବ ବସି ପଡ଼ିଲେ ବାରଣ୍ଡାରେ। ଏ ପାଞ୍ଚ ଭାଇ ଯାକ ଅଗଣାକୁ ଗଲେ ଟିକେ ବୁଲିବା ପାଇଁ। ଏମିତି ବୁଲି 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 ବୁଲିକିରି ହଠାତ୍ କିଛି ସମୟ ପରେ ଫେରି ଆସିଲେ। ପ୍ରଥମେ ଫେରି ଆସିଲେ ଧର୍ମରାଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିର। କହିଲେ କାହ୍ନା, କାହ୍ନା ଦେଖିଲେ କହିଲେ ବଡ଼ ଭାଇ ଆପଣ କଣ ଶୀଘ୍ର ଏତେ ଶୀଘ୍ର ପଳେଇ ଆସିଲେ? ନା ହଁ ରେ କାହ୍ନା, ମୁଁ ଯାଉଥିଲି, ମୁଁ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିଲି, କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ବିଚିତ୍ର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଲି। ସେ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ମୋ ମନ କେମିତି ଗୋଟେ ହେଇଗଲା, ମୁଁ ସେଇଟାରୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କଲି। ନା ଭାଇ କଣ ଦେଖିଲ? ନା ମୁଁ ଦେଖିଲି, ହଠାତ୍ ଯାଉଥିଲି, ଗୋଟିଏ ହାତୀ ଦେଖିଲି। ଭଗବାନ କହିଲେ ତମ ରାଜ୍ୟରେ କେତେ ହାତୀ ଅଛନ୍ତି? ତୁ ହାତୀ ଦେଖିକିରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲୁ। କହିଲେ ନାଇଁ ସଖା, ନାଇଁ ସାନ ଭାଇ, ହାତୀ ଦେଖିଲି, ଏମିତି ହାତୀ ନୁହଁ, ଗୋଟିଏ ହାତୀ ଯୋଡ଼ିଏ ମୁହଁ। ଭଗବାନ କହିଲେ ଆଚ୍ଛା ଭାଇ ବସି ପଡ଼ ବସି ପଡ଼। ପରେ ପରେ ଭୀମ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। କହିଲେ ଆଚ୍ଛା ଭୀମରେ ତମେ କଣ ପଳେଇ ଆସିଲ? ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଯାଉଥିଲି, ମୁଁ ରାସ୍ତାରେ ହଠାତ୍ ଯାଉ ଯାଉ ଗୋଟେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକର ଘଟଣା ଦେଖିଲି। ଯାହା ଦେଖି ମୁଁ ବିସ୍ମୟ ବିଭୋର ହେଇଗଲି, ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଲି। ନା କଣ ଦେଖିଲ? ନା ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେ ଗୋଟିଏ ଶାଗୁଣାଟେ ପକ୍ଷ ମେଲା କରି ଡେଣା ମେଲା କରିକିରି ଆମିଷ ଭୋଜନ କରୁଛି, ମରା ଟାଣିକିରି ଖାଉଛି, ହେଲେ ତାର ପକ୍ଷରେ ବେଦାଦି ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ଲେଖା ହେଇଛି। ମତେ କେମିତିକା ଲାଗିଲା, ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇକିରି ପଳେଇ ଆସିଲି। ପରେ 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 ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଅର୍ଜୁନ। କହିଲେ ସଖା ତମେ ପଳେଇ ଆସିଲ? ନାଇଁ ଗୋବିନ୍ଦ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବିସ୍ମୟକର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଲି। ଆରେ ଭାଇ, ତମ ଭାଇମାନେ ଏମିତି କଣ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଛ ମୁଁ ତ କିଛି ଜାଣିପାରୁନି, ତମେ କଣ ଦେଖିଲ? ନା ମୁଁ ଦେଖିଲି ସଖା, ଗୋଟିଏ ଗାଈ ଆଉ ବାଛୁରୀ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି। ମା ତାକୁ କ୍ଷୀର ଦଉଛି, ବାଛୁରୀଟା କ୍ଷୀର ପାନ କରୁଛି। କ୍ଷୀର ପାନ କରି ସାରିଲାଣି, ମାଟା ତାକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଚାଟୁଛି ଏବଂ ଚାଟି 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 ତାକୁ ରକ୍ତାକ୍ତ କରିଦେଲାନି। ଧାର 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 ହେଇ ରକ୍ତ ପ୍ରପାତ ହଉଛି, ହେଲେ ମା ବାଛୁରୀଟା ହମ୍ବାରଡ଼ି ଛାଡୁଛି, ମା କିନ୍ତୁ ଚାଟିବାରୁ କମ୍ କରୁନାହିଁ। ମୁଁ ସେଇ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ମତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିଲା, ପଳେଇ ଆସିଲି। କଥାର କଳେବର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଆଉ ଦୁଇ ଭାଇ କଥାରୁ କ୍ଷାନ୍ତ ହଉଛି। ମୋର ଏତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବା ଉଚିତ ମା ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କହିବାର କଥା। ଭଗବାନ ହସିଲେ, କହିଲେ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ବଡ଼ ଭାଇ କଣ ଦେଖିଲ? ନା ଗୋଟିଏ ହାତୀ ଯୋଡ଼ିଏ ମୁହଁ। କହିଲେ କଳିଯୁଗର ମଣିଷ ମାନଙ୍କର ଇଏ ଗୋଟେ ଦୁର୍ଲଭ ଗୁଣ ଆସିଯିବ। ନା ମାନେ କହୁଥିବେ ଗୋଟିଏ, ଆଚରଣ କରୁଥିବେ ଗୋଟେ। ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତିର, ଯୋଉ ମନୁଷ୍ୟର ଆଚରଣ ଆଉ ଉଚ୍ଚାରଣରେ ସାମ୍ୟତା ଥିବ, ସେଇ ହଉଛି ଉପଯୁକ୍ତ ଆଦର୍ଶ ମଣିଷ। ନହେଲେ କଳିଯୁଗର ମଣିଷ ମଞ୍ଚରେ ଆମ ଭଳିଆ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଚିକିଣିଆ କଥା କହୁଥିବେ, ଆଚରଣରେ କିନ୍ତୁ ସେତିକି କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରୁନଥିବେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଇଏ ଗୋଟେ କଳି ମଣିଷର ପ୍ରମୁଖ ଗୁଣ ହବ। କହିବେ ଗୋଟେ, କରିବେ ଗୋଟେ। ଆଚ୍ଛା ଭୀମସେନ ତମେ କଣ ଦେଖିଲ? ନା ଶାଗୁଣାଟେ ମରା ଖାଉଛି, ଆମିଷ ଖାଉଛି, ହେଲେ ପକ୍ଷରେ ଲେଖା ହେଇଛି ବେଦାଦି ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର। କହିଲେ ଇଏ ଗୋଟେ କଳି ଯୁଗରେ ମଣିଷର ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଗୁଣ ହବ। ନା କଣ? ନା ଏଇ ମଣିଷ ମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହଉ ବା ଯିଏ ହଉ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯିଏ ଯୋଉ କୂଳରେ ଜନ୍ମ ହେବେ ସିଏ ନିଜର ବୃତ୍ତିକୁ ଛାଡ଼ିଦେବେ। ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଇ ଏମାନେ ଆମିଷ ଭୋଜନ କରୁଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଇଆଡ଼େ ବେଦାଦି ମନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ପାଠ କରୁଥିବେ। ଇଏ ଗୋଟେ ପ୍ରମୁଖ ଲକ୍ଷଣ ହବ। ଆଚ୍ଛା ସଖା ତମେ କଣ ଦେଖିଲ? ନା ମୁଁ ଦେଖିଲି ଗୋଟିଏ ଗାଈ ତା ପିଲାକୁ କ୍ଷୀର ଦଉଛି, ପିଲା ଖାଇକିରି ପେଟ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଗଲାଣି, ପିଲା ଆଉ ଖାଉନି, ଚିରରୁ ଶ୍ରାବିତ କ୍ଷୀର ହଉନି, କିନ୍ତୁ ମା ଯୋଉ ଚାଟୁଥିଲା ପ୍ରଥମରୁ ଚାଟି 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 ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥଳଟାକୁ ରକ୍ତାକ୍ତ କରିଦେଲାନି, ବାଛୁରୀ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ହମ୍ବାରଡ଼ି ଛାଡୁଛି, ମା କିନ୍ତୁ ଚାଟିବାରେ କମ୍ କରୁନାହିଁ। ଭଗବାନ ବାସୁଦେବ କହିଲେ ଇଏ ଗୋଟେ କଳିକ୍ରାନ୍ତବଦ୍ଧ ଜୀବ ମାନଙ୍କର, ମା ମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପ୍ରମୁଖ ଗୁଣ ହବ। କହିଲେ କଣ? ନା ପିଲାମାନଙ୍କୁ
କଳିକ୍ରାନ୍ତ ମାନବର ଜାତିର ମା ମାନେ ଏମିତି ସ୍ନେହ ଦେବେ ଯେ ଆବଶ୍ୟକତା ଠାରୁ ଅଧିକ ଏତେ ସ୍ନେହ ଦେବେ ଯେ ଏ ସ୍ନେହରେ ଚାଟି 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 ପିଲାର ଭବିଷ୍ୟତ ଜୀବନକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେବେ ପଛେ ଅନୁଶାସନ ରୂପକ ସ୍ନେହ ଦେଇ ପିଲାକୁ ମଣିଷ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିବେ ନାହିଁ। ମା ମାନେ ଆପଣମାନେ ନିଜ ହାତରେ ଯେଉଁ ପିଲାର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଗଠନ କରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ପିଲାକୁ ସ୍ନେହ ଦିଅନ୍ତୁ। ପିତାମାତା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୁତ୍ର କନ୍ୟାକୁ ସ୍ନେହ ଦିଅନ୍ତି, ମନା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସ୍ନେହଟା ଅନ୍ତର ଭିତରେ ରହୁ, ଅନ୍ତଃକରଣରେ ରହୁ, ବାହ୍ୟରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଉପରେ ଆପଣ କଠୋର ହୁଅନ୍ତୁ। ପିଲାଟା ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ଭୟ କରୁ, ଅନୁଶାସନ ଭିତରେ ରହୁ। ଶୃଙ୍ଖଳିତ ନ ରହିଲେ, ମାର୍ଜିତ ନ ରହିଲେ ପିଲା IAS ଅଫିସର ହେଇପାରେ, ଡାକ୍ତର ହେଇପାରେ, ଇଞ୍ଜିନିୟର ହେଇପାରେ, ହେଲେ ସେ ଭଲ ମଣିଷ ହେଇପାରିବନି। ଗୋଟିଏ ଦିଗରେ ସିନା ଭଲ ଗୁଣ ଥିବ, ଆଉ 5ଟି ଗୁଣରେ ଦୁର୍ଗୁଣ ଥିବ। ଏଣୁ ସେ ପିଲାଟା କେବେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ସମାଜରେ ବଡ଼ ମଣିଷ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ପିଲାର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ସୁପ୍ତ ଚେତନକୁ ସ୍ଫୁରଣ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆପଣମାନେ ବାପା ମା ହେଲେ ଆଦ୍ୟ ଗୁରୁ, ପ୍ରଥମ ଯତ୍ନବାନ ହେବେ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୁରୁ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଜନ୍ମ ଯିଏ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନର ଜନ୍ମ ଦିଏ, ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ସୁପ୍ତ ଚେତନାକୁ ଯିଏ ପରିସ୍ଫୁଟନ କରେ, ଯିଏ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ନୂଆ ନୂଆ ପ୍ରତିକ୍ଷଣରେ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନକୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବାରେ ସହାୟତା କରିପାରେ, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଗୁରୁ, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଦ୍ୱିତୀୟ ପିତା। ପିଲାମାନେ ଗୁରୁଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମା, ଗୁରୁ ବିଷ୍ଣୁ, ଗୁରୁଦେବ ମହେଶ୍ୱର। କହିଲେ କାହିଁକି? ମହେଶ୍ୱର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର, ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର, ବିଷ୍ଣୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଏହି 3 ଜଣଙ୍କର ସମନ୍ୱୟର ପ୍ରତୀକ କରାଯାଇଛି। କହିଲେ କାହିଁକି? ନା ଶାସ୍ତ୍ର ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହିଥିଲେ ଯେ ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମା, ଗୁରୁ ବିଷ୍ଣୁ, ଗୁରୁଦେବ ମହେଶ୍ୱର, ସାକ୍ଷାତ୍ ଗୁରୁ ପରଂ ବ୍ରହ୍ମ, ତସ୍ମୈ ଶ୍ରୀ ଗୁରବେ ନମଃ। କହିଲେ ଗୁରୁ କେମିତି ବ୍ରହ୍ମା ହେଲେ? କହିଲେ ବ୍ରହ୍ମା ଯେମିତି ଜଗତକୁ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି, ଜାଗତିକ ପଦାର୍ଥକୁ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି, ନଦ ନଦୀ ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ମନୁଷ୍ୟ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ସରୀସୃପ କୀଟ ପତଙ୍ଗ, ଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କଲା ବାଲା ହେଲେ ବ୍ରହ୍ମା। ତେଣୁ ବ୍ରହ୍ମା ହେଲେ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା। ତାହେଲେ ଏଠି ଗୁରୁଙ୍କୁ କାହିଁକି ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା କୁହାଗଲା? ନା ଗୁରୁ କ'ଣ କରନ୍ତି? ନା ଛାତ୍ରମାନଙ୍କର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଚେତନା ବା ଜ୍ଞାନର ସ୍ଫୁରଣ କରି ପ୍ରତିକ୍ଷଣରେ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ନୂଆ 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 ଦ୍ୱିତୀୟ ସନ୍ଦେଶ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଜ୍ଞାନକୁ ଜନ୍ମ ଦେଉଥିବା ହେତୁ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମା ସଦୃଶ। ପିଲାମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଗୁଣକୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରାଇ ଦିଅନ୍ତି, ସୃଷ୍ଟି ସର୍ଜନା କରନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ତାଙ୍କୁ ବିଷ୍ଣୁ କାହିଁକି କୁହାଗଲା? ନା ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ଏ ସଂସାରକୁ ଲାଳନ ପାଳନ କରିବା କଥା। ତାହେଲେ ସାର୍ ମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି କୁହାଗଲା ଯେ ସାର୍ ମାନେ କ'ଣ ଲାଳନ ପାଳନ କରିବେ? ସାର୍ ମାନେ ତ ଲାଳନ ପାଳନ କରିବେ ନାହିଁ। କହିଲେ କେମିତି? କହିଲେ ସାର୍ ମାନେ ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ଶିଷ୍ୟାମାନଙ୍କୁ ପୁତ୍ର କନ୍ୟା ସ୍ୱରୂପରେ ଲାଳନ ପାଳନ କରିବେ। କେମିତି? ନା ସାର୍ ମାନେ ଅନୁଶାସନ ବା ନିୟମ ଦ୍ୱାରା ଏ ନିଜର ଶିଷ୍ୟ ଶିଷ୍ୟା ବା ପୁତ୍ର କନ୍ୟା ସଦୃଶ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ ଲାଳନ ପାଳନ କରିବେ। ନୀତି ନିୟାମକ ଭାବେ ସେମାନଙ୍କୁ ନୀତି ଆଉ ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ କରିବେ। ଏଣୁ ତାଙ୍କୁ କୁହାଗଲା ବିଷ୍ଣୁ। ଆଚ୍ଛା, ମହେଶ୍ୱର କାହିଁକି କୁହାଗଲା? ମହେଶ୍ୱର ତ ସୃଷ୍ଟିର ସଂହାର କରନ୍ତି, ସେ ତ କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହେଇକି ସମସ୍ତ ସୃଷ୍ଟିକୁ ପ୍ରଳୟ କରିଦିଅନ୍ତି। ସାର୍ ମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ସେଇଥିରେ କଳଙ୍କରେ ଲଗେଇ ଦିଆଗଲା? କହିଲେ ସେଇଟା କଳଙ୍କ ନୁହେଁ। ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଥିବା ଅବଗୁଣ ବା ଦୁର୍ଗୁଣ, ଅହଙ୍କାର, କାମ, କ୍ରୋଧ, ଲୋଭ, ମୋହ, ମଦ, ମାତ୍ସର୍ଯ୍ୟାଦି ଯେତେ ସବୁ ଅବଗୁଣଟାକୁ ଇ ସାର୍ ମାନେ ମହେଶ୍ୱର ହେଇ ସେଇ ଅବଗୁଣ ଗୁଡ଼ାକୁ ସଂହାର କରି ଦିବ୍ୟ ଅମୃତ ସଦୃଶ ସଦ୍ଗୁଣକୁ ପରିସ୍ଫୁଟନ କରିପାରୁଥିବା ହେତୁ ତାଙ୍କୁ ମହେଶ୍ୱର କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ଘରେ ବାପା ମାଙ୍କୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଉ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଜ୍ଞାନ କରିବା ଉଚିତ। ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଗୁରୁଜୀ ଗୁରୁମାଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ରୂପରେ ତୁମେ ବିଚାର କରିବା ଉଚିତ। ତମମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି ଛୋଟିଆ ପିଲା ବାପା ମା ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ମାନ, ଶିକ୍ଷକ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ମାନ, ଆଉ ତମେ କେବଳ ନିଜେ ଅଭ୍ୟାସ କର ଯେ ମୁଁ ଜଣେ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ିବି, ଭଲ ମଣିଷ ହେବି। କାହିଁକି? ବିଦ୍ୟା ଦଦାତି ବିନୟମ୍। ବିଦ୍ୟାବାନ ଲୋକ ସାରା ସଂସାରରେ ପୂଜା ପାଏ।
स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते विद्या भले अमूल्य रत्न बा धन और किछि नाही माँ बापा माने आपण माने ज्ञान विज्ञान मंदिर रे पिला को एडमिशन करबा ठानु चिंता कलेनी मो पुओ बा झियटा को एया पढिबी एते पढिले से एते टंका रोजगार करबो ये होची निराट सत्य को सवारे सत्य कहूची भल मनुष्य भल चरित्र गठन करिवार उद्देश्यटा मो पाखे जेते नाही आम पाखे सेते मात्रा रे अछि मो पुओटा एया पढिले से एते टंका दरमा पाइबो ई भली दुर्बल मानसिकतारू आमी निवृत्त रवा दरकार पिला को आगे भल मनुष्य करबा उत्तम चरित्रवान करबा एटा हमर प्रमुख उद्देश्य हवा दरकार आ ताकू विद्या अध्ययन पई यथा शक्ति सामर्थ्य अनुसार ताको साहाय्य सहानुभूति प्रेरणा देवा दरकार तेणिके पिलार अध्यवसाय जदि थिबो आ भगवान आशीर्वाद जदि ता मुंड ऊपर रहिबो गुरु एवं गुरुजनकर आशीर्वाद रहिबो से धीरे 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 आगु को चली जिवो सर्वादौ चरित्र गठनम आ सर्वेषां कृते स्मरणीय अर्थात आम समस्त जानी रखा दरकार जे पिलार चरित्र गठन करवा दरकार थिले थाउ पछे गुण हजार चरित्र नथिले सब असार पिला डाक्तर व्यवहार जानी नथिबो सेटा को डाक्तर तेणु अमृत कुंभरे फंटे विष पकई देवा जहा अन्यान्य अवगुण को लेकिन गोटे उच्च आसन रे बसी जीवा होची आज्ञा सेया इफ वेल्थ इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट जदि धन संपत्ति किछि क्षति हे गला किछि क्षति हे दिबनी भाव इफ हेल्थ इज लॉस्ट देन समथिंग इज लॉस्ट जदि स्वास्थ्य रे किछि क्षति हैला तला में जानिबा दरकार जे किछि क्षति हे गला if character is lost then everything is lost जदि चरित्र नष्ट हो गला तले सबो नष्ट हो गला जदि धनम नष्टम स्यात् न किंचित नष्टम जदि स्वास्थ्यम नष्टम किंचित नष्टम और जदि चरित्रम नष्टम सर्वमपि नष्टम तेणु छात्र